स्वागत। आजी आमे एमटी जणे व्यक्तिंक विषय कथा हेबा जाहांक ना सुनिले सिद्धा ओडिशा कथा मनको आसे बिजू पट्टनायक। हाँ निश्चय। किंतु आजी आमे तांकर सेई परिचित राजनैतिक परिचयरू टिके आगकु जिबा आ तांक जीवनर गोटे रोमांचकर दिग जोटा बोधे कम आलोचित से विषय जानिबा। माने जणे दुस्साहसी पायलट भावरे तांकर यात्रा एकदम आउ केमिति से पायलट अनुभूति तांकर पूरा नेतृत्वकू तांक चिंताधाराकू गोटे अलगा रूप देला। आज्ञा आम पाखरे जो तथ्य अछि सेगुड़ाक बहुत गुड़ी ऐतिहासिक लेखा विवरणीरू संग्रह करा जाइछि आउ एथिरे तांकर सेई विमान चालना कैरियर आउ किछि विशेष माने असाधारण मिशन विषय बेस भलो भावरे लेखा अछि। तेबे आमर आजिर एई आलोचनार मूल लक्ष्य हेला बिजू पट्टनायकर एई दुईटी दुनिया गोटे पटे आकाशरे साहस देखौथिबा पायलट हाँ आउ अन्य पटे माटीरे ओडिशार भविष्यत पई स्वप्न देखुथुबा नेता ए दीटा भितरे कौन संपर्क थिला केमिति गोटे आउ गोटेकू प्रभावित करुथिला सेई सूताक्षयटाकू खोजिबा। मोते लागुची ए कहानी आरंभ करिबा पई सबुटु भलो जागा हेउची सेही इंडोनेशिया मिशन। हाँ सेई विश्व प्रसिद्ध मिशन आज्ञा जोटा तांकू केवल भारतरे नुहे पूरा दुनियारे गोटे वीरर परिचय देइथिला। निश्चय सेठू आरंभ करिबा किंतु सेठिकी जिबा आगरू टिके पछकू जिबा ए जो आकाश प्रति आकर्षण एटा आरंभ होला केमती। बिजू पट्टनायकंकर जन्म तो 5 मार्च 1916 कटकरे। हाँ कटकरे। तांको बापा लक्ष्मी नारायण पट्टनायक जणे न्यायिक अधिकारी थिले आउ ओडिया आंदोलन रे भी सक्रिय थिले। ए परिवेशर किछि प्रभाव थिला कि? निश्चित भावे बापांकर से जातीयतावादी चिंताधारा काम करिबार शैली से सबरो प्रभाव तो पिलादिमु पड़िथिबो। तांको मां थिले आशालता राय पाठ पढ़िले कटक मिशन स्कूल रे परे लेवेन्सा कॉलेज रे किंतु मन कुआरे आउ कोठी थिला। हाँ सेया मन लागिथिला आकाश रे। गोटे कथा सुना जाए पिलादिने कुआडे स्कूल रु लुचिकी पड़ेथिले। हाँ काहेकि कटक बारबाटी दुर्ग पाखरे गोटे छोट प्लेन ओलाउथिला सेटा देखिबाकू एटा केते सत्य के जानी किन आग्रहटा जणा पडुछि। हाँ आग्रहटा एते बढ़ीगला जे रेवेन्सा कॉलेज रे पाठ अधारू छाड़ी देले चाली गले पायलट ट्रेनिंग नबाकू। से समय पई एटा बड़ कथा नोहे कि? बड़ कथा तो निश्चय किंतु एइठु तांको चरित्रर गोटे मुख्य गुण जणा पडुछि माने परंपरा भांगिबा निज इच्छा पछरे जिबा से साहसटा। हाँ ठीक एटा खाली शौक नथिला तांको भितरे गोटे जिद थिला गोटे प्रबल इच्छा आ एई इच्छा शक्ति ही तांको परे एते बड़ बड़ असाधारण काम करिबाकू साहाय्य कला। ठीक एबे आसंतु सेई समयकू जेतेमेळे एई इच्छा वास्तव रूप नेला। द्वितीय विश्वयुद्ध समय से RIAF माने रॉयल इंडियन एयरफोर्स रो परिवहन शाखारे जोग देले। हाँ ट्रांसपोर्ट विंग रे। एटा तो गोटे सरकारी चाकरी ब्रिटिश सरकार अधीन रे एठी भी किछि अलगा करुथिले कि से? एठी कथाटा हरी मजादार से खाली निज ड्यूटी करू नथिले सेई पदवीर सुजोग नेई बुझिले भारतर स्वाधीनता संग्राम को भितरे भितरे साहाय्य करुथिले। अच्छा केमिति? निज विमान रे गुप्तरे जातीयतावादी नेतामानंकु ए जगारू से जगाकू नबा ब्रिटिश सरकार विरोधी जो कागजपत्र प्रचारपत्र से सबु बांटिबा एसबु कामर लागिथिले गोटे प्रकार डबल रोल करुथिले। वाह मन्ने ब्रिटिश वायुसेना रे ऑफिसर आ भितरे भितरे स्वाधीनता संग्रामी ए साहसर असल परीक्षा हेला 1947 जुलाई रे सेई इंडोनेशिया मिशन रे भारत स्वाधीन हेवार ठीक किछि दिन आगरू कोन थिला सेतेबेले स्थिति? सेतेबेले इंडोनेशिया निज स्वाधीनता पई लढुथिला डच शक्ति विरुद्ध रे। डच सेना तांको नेतामानंकु पूरा घेरिकी रखिथिले। हाँ बाहर को जीवा आसीबा बंद एकदम बाहर दुनिया सह जोगाजोग पूरा बंद। एमिति समय रे आम प्रधानमंत्री नेहरू से बिजू पट्टनायकंकु गोटे बहुत बड़ माने दुस्साहसिक काम पई कहिले। आउ से कामाटा थिला गुप्तरे गोटे डाकोटा प्लेन नेई जाभा जीवा आउ इंडोनेशियार नेता सुतान शाहरीर आउ मोहम्मद हाटांकु उद्धार करी दिल्ली आनिबा जेमिति सेमाने विश्व आगरे निज कथा कहि पारिबे। एथिरे तो जीवन जीवार भय थिला निश्चय थिला। डच सेना तो आकाश रे पैंतरा मारुथिले गुली करी देई पारंती किंतु बिजू पट्टनायक आउ तांको स्त्री ज्ञान पट्टनायक हाँ से भी तो पायलट थिले। आज्ञा दुहे मिसी एई विपदपूर्ण यात्रा कले आउ सफल हेले शाहरीरंकु सुरक्षित भावरे दिल्ली आनिले। एइटा खाली गोटे उद्धार कार्य नथिला ना एहाठु बेशी थिला। हाँ एइटा दुईटा देशर स्वाधीनता संग्राम भितरे गोटे संपर्क जोड़िला
ଆଉ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଦେଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ସମ୍ମାନ ଦେଲା। ବୁଝିଲେ? ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସତରେ। ଆଉ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିନି। ସେହି ବର୍ଷ ମାନେ 1947 ଅକ୍ଟୋବର 27 ଭାରତ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇସାରିଥାଏ। କାଶ୍ମୀରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆଦିବାସୀମାନେ ପଶି ଆସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀନଗର ଦଖଲ କରିବାକୁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଶ୍ରୀନଗର ପହଞ୍ଚାଇବା। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ହଁ, ଏକମାତ୍ର ବାଟ ଥିଲା ଆକାଶ। ଏକଦମ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ DC-3 ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼େଇକି ପ୍ରଥମ ସୈନ୍ୟଦଳକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀନଗର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତା ପୁଣି ଶତ୍ରୁପଟୁ ଗୁଳି ଚାଲିଥାଏ। ବାପରେ। କୁହାଯାଏ ଯଦି ସେଦିନ ସେ ଏତେ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀନଗର ବୋଧେ ଭାରତ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ଦୁଇଟା ଦେଶର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସିଧା ଭୂମିକା। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ ପୁଣି 1947ରେ ନିଜର ଏୟାରଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀ କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଟା ଖାଲି ସାହସ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧି ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍। ଯଦି ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟାକୁ ଦେଖିବା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଲି ଜଣେ ପାଇଲଟ କି ରାଜନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଜଣେ ଏରିଏଲ ଆକ୍ଟର, ମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗର ଯୋଦ୍ଧା। ଭଲ ଶବ୍ଦ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାହସିକ କାମ, ଏହାର ଜାତୀୟ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କଠୁ ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଆସିବା ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଏ ଯୋଉ ଅସାଧାରଣ ବିପଦଭରା ଅଭିଜ୍ଞତା, ଏଟା ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଶୈଳୀକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କଲା? କ'ଣ ଥିଲା ସେଇ ଯୋଗସୂତ୍ର? ଯୋଗସୂତ୍ର ବହୁତ ଗଭୀର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲା। ଯିଏ ପ୍ଲେନ୍ ନେଇ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିପାରୁଛି, ହଁ, ସେ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କାହିଁକି ଡରିବ? ଠିକ୍ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଜଣେ ପାଇଲଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଯୋଜନା କେମିତି ହେବ, ଆଉ ଯାହା ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, ଏସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ଟା, ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ବି ଦେଖାଗଲା। ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପାଇଲଟର ଯୋଉ ଗୁଣ ଥାଏ, ଯେମିତି ବିପଦକୁ ଆକଳନ କରିବା, ଚଟାପଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରେଡି ରହିବା, ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭେଞ୍ଚର, ମାନେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ବୋଲ୍ଡନେସ୍, ମାନେ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ହଁ, ଯେମିତି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ଏକଦମ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ପାରାଦୀପ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଲେ, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏ ଲୋକଟା କରିପାରିବ, କାରଣ ସେ ଆଗରୁ ଏହାଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନଥିଲା, ତା ପଛରେ ତାଙ୍କର ନିଜର କରି ଦେଖିବାର ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ, ସେଇଟା ଥିଲା। ଏକଥା ଠିକ୍। 1950 ଦଶକରୁ ହିଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 23 ଜୁନ୍ 1961ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ହଁ, ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କଲେ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କାମକୁ ଜୋର କଲେ। ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଶେଷ କରି ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ, ଯେମିତି ଆମର REC, ଆଜିର NIT। ହଁ, ରାଉରକେଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ବାକି ଅଂଶ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏୟାର କନେକ୍ଟିଭିଟି, ମାନେ ବିମାନ ସେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଏଇଠି ସେ ପାଇଲଟ ଆଉ ଉଦ୍ୟୋଗୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ଜଳଜଳ ହେଇ ଦିଶୁଛି। ସଂଯୋଗ ହିଁ ବିକାଶ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଳ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିଲାନି। 1963ରେ କାମରାଜ ଯୋଜନା ଆସିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ କାମରାଜ ପ୍ଲାନ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଟିକେ କହିବେ କି? କାମରାଜ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍। ଏହାର ଆଇଡିଆ ଥିଲା ଯେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସରକାରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେ ଆଉ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ। ଓହୋ, ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ ସମୟ, ସେଥିରେ ବି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ତ ସେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବି ଗଲେ। 1977-79ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଲେ, ଇସ୍ପାତ, ଖଣି, କୋଇଲା ବିଭାଗ। ହଁ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ 1990ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ, ମାନେ 1990ରୁ 95 ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଜୋର ଥିଲା ଫେଡରାଲିଜମ ଉପରେ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ହକ୍ ମିଳୁ, ଆଉ ପୁଣି ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ। ସେଇ ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା
ବଡ଼ ଭାବିବା ସାହସ ଦେଖେଇବା ସେଟା କିନ୍ତୁ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲେଗେସି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ପାଇଲଟ ଥିଲେ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚୟ, ଏଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ବିମାନ ଚାଳନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚାକିରି ନଥିଲା, ଏଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, ଆଉ ଗୀତା ମେହେଟା ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଲେଖିକା। ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ଉଚ୍ଚତା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ବି ଲୋକେ ମନେ ପକାନ୍ତି। ସେ 56 ଇଞ୍ଚ ଛାତି କଥା ବି ବେଳେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଟା ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ତିନିଟା ଦେଶର ପତାକାରେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଏଟା କ'ଣ ସତ? ଏକଦମ ସତ। 17 ଏପ୍ରିଲ 1997ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ବେଳେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଉପରେ ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଉ ରୁଷିଆର ଜାତୀୟ ପତାକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ତ ବୁଝିଅଛି ସେ ମିଶନ ପାଇଁ, ରୁଷିଆ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ତ ଥିଲା, ଆଉ ରୁଷିଆ ସହ ବି ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ସୋଭିଏତ ସମୟରେ। ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ବହୁତ ବିରଳ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଚୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିପିୟୁଟି ଅଛି, ଆହୁରି କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 5କୁ ତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଆଦରରେ ବିଜୁବାବୁ କୁହନ୍ତି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବି ଗଢ଼ା ହେଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ସେ କରିଥିଲେ, ୟୁନେସ୍କୋ ସହ ମିଶି କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର ସ୍ଥାପନା, ବିଜ୍ଞାନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆଜି ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ସମ୍ମାନଜନକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିବା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ କ'ଣ ଦିଶୁଛି? ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ପାଇଲଟର ସାହସ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା, ଗର୍ବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା। ଏ ସବୁର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ, ନୁହେଁ କି? ଏକଦମ ସଠିକ୍ କହିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାହାଣୀ ଖାଲି ଜଣେ ରାଜନେତାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଭିତରେ ଜଣେ ପାଇଲଟ ଅଛି, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛି, ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିବାଲା ନେତା ବି ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଆଲୋଚନାରୁ ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆରମ୍ଭ ସମୟର ସାହସିକ କାମ, ବିମାନ ଚାଳନାର ଅନୁଭୂତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପୁରା ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, କାମ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଦେଇଥିଲା। 1947ର ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମିଶନ ହଉ କି କାଶ୍ମୀର ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଇତିହାସର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାହସ, ଦେଶପ୍ରେମ ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାହସର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମେ ଦେଖୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ବନ୍ଦର, ଶିଳ୍ପ, ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତା ପଛର ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସେଇଟା ବୋଧେ ସେ ସେଇ ଆକାଶରୁ ହିଁ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରୁଛେ, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିରଳ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏଟା ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ସେ ଖାଲି ଜଣେ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନେତା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯିଏ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ କି ସେଥିପାଇଁ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଡରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଚିତ୍ର କେତେ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ଖାଲି ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ସାହସର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ, ସେଇଟା ବୁଝିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଦିଗଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ।